أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 31 عن ابی العباس سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ دلنی على عمل اذا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس۔ رواہ ابن ماجہ۔ ابو عباس سہل بن سعد سعیدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جب اسے بجا لاؤں تو اللہ اور تمام لوگ مجھ سے محبت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے نیاز رہو، لوگ تم سے محبت کریں گے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرومیننٹ صحابہ اکرام میں سے تھے، اور ڈائریکٹ صحابیوں میں سے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین ڈائریکٹلی سیکھنے والے صحابی تھے، انصار تھے، اور ایک بہت ہی بڑے مسلم اسکالر تھے۔ 91 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، آپ مسلمان ہی پیدا ہوئے۔ آپ سے 188 احادیث ہم کو ملتے ہیں۔ اس حدیث میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ۔ بے رغبت ہو جاؤ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب دنیا کو ترک کر کے سنیاس لے لینا نہیں ہے۔ اس کو ایک اور حدیث ہم کو ایکسپلین کرتی ہے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے کہا حلال کو اپنے اوپر حرام کر لینا یا مال کو ضائع کرنا زہد نہیں، بلکہ حقیقی زہد یعنی یہ دنیا سے بے رغبت ہونا، حقیقی زہد یہ ہے کہ اپنے وسائل کے بجائے اللہ پر مکمل اعتماد اور یقین کیا جائے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی دنیا سے بے رغبت ہونا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کو ترک کر دو، یا جیسے سنیاس لیا جاتا ہے دنیا کو چھوڑ دو، دنیا کے لگژریز کو، دنیا کے چیزوں کو استعمال کرنا، یا مال آپ جو ہے نہیں استعمال کرنا، یہ جو ہے دنیا سے بے رغبتی نہیں ہے۔ دنیا سے بے رغبتی کا مطلب ہے کہ اپنے سورسز یا وسائل دنیا میں تلاش کرنے کے بجائے، یعنی میں یہ کروں گی تو یہ ہو جائے گا، یہ کروں گی تو یہ ہو جائے گا، یہ کروں گی تو مجھے یہ مل جائے گا، یہ کروں گی تو میں یہ حاصل کر لوں گی، اس کے بجائے اللہ تعالیٰ کے اوپر کمپلیٹ توکل ہونا، یہ ہوتا ہے دنیا سے بے رغبتی۔ کیونکہ دنیا سے بے رغبتی کے نام کے اوپر آپ دنیا ترک کر دینا، یعنی اپنے رسپانسبلٹیز، اپنے ڈیوٹیز، اپنی دنیا کی چیزوں کو استعمال کرنا، دنیا کے لگژریز کو ترک کر دینا، یہ جو ہے دنیا سے بے رغبتی نہیں ہے۔ بلکہ دنیا سے بے رغبتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کو میں یہ کر لوں گی تو یہ حاصل ہو جائے گا، یہ کر لوں گی تو یہ حاصل ہو جائے گا، یہ کر لوں گی تو یہ حاصل ہو جائے گا، اس کے اوپر نہیں رہنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کمپلیٹلی جو ہے توکل کرنا ہے۔ یہ ہے لوگوں کو کیا ہے دنیا پسند ہے تو انسان کیا کرتا ہے اسی میں بزی ہو جاتا ہے، پھر صرف دنیا کا ہی ہو کر رہ جاتا ہے، اور رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو دنیا کی چمک دھمک لالچ میں الجھا کر آخرت سے غافل نہیں کرنا چاہیے، لیکن اصل زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی ہے، اس کے اوپر کنسنٹریٹ کرنا چاہیے۔
जैसे सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56 में भी अल्लाह ताला क्या फरमाए हैं, हम कई दफ़ा ये आयत ले चुके हैं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला ने जिन्नात और इंसान को अल्लाह ताला की इबादत के लिए पैदा किया है, तो ये मकसद हमको नहीं भूलना चाहिए। तिरमिज़ी की एक और हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आखिरत के मुकाबले में दुनिया की हकीकत सिर्फ इस कदर है जैसे कोई समंदर में उंगली डुबोकर निकाले और देखे कि उसकी उंगली को जो पानी लगा उसकी समंदर से क्या निस्बत है। यानी एक समंदर के अंदर हम उंगली डुबोकर निकालेंगे तो उंगली के ऊपर जितना पानी लगेगा वो पानी की वैल्यू समंदर के सामने जो है उतनी ही वैल्यू दुनिया की आखिरत के सामने है। एक और जगह भी आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर इस दुनिया की हैसियत अल्लाह ताला के नज़दीक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह ताला किसी काफिर को पानी का एक घूंट भी ना पिलाते। यानी अब आप देखिए, इस हदीस से भी साबित होता है कि दुनिया की वैल्यू आखिरत के सामने मच्छर के पर से भी कम है। यानी उससे भी, वो भी कुछ भी नहीं है, उतनी है दुनिया की वैल्यू आखिरत के सामने। दुनिया जो है अगर सब कुछ होती, यानी दुनिया की अगर बहुत ज़्यादा वैल्यू होती तो अल्लाह ताला अंबिया अकराम को दुनिया में बेइंतहा दौलत जो है से नवाजते। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब माल आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको जमा होने ही नहीं देते थे। जो माल आता उसको क्या करते, लोगों में बांट देते, सदका कर देते, खैरात कर देते। बुखारी की एक और रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, दिरहम व दीनार का बंदा तबाह हो गया। यानी जो इंसान दिरहम व दीनार के पीछे भागा वो तबाह हो गया। एक और जगह जो है मुस्लिम की हदीस है, दुनिया जो है दुनिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, सिजनुल मुमिनी, मोमिन के लिए कैद खाना है, और वह जन्नतुल काफिरी, यानी काफिर के लिए जन्नत है। तो अब ये सारे अहादीस से हमको ये पता चलता है कि दुनिया की आखिरत के सामने कोई वैल्यू नहीं है। और हम क्या करते हैं, दुनिया 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 करके तमाम स्ट्रगल्स हमारी दुनिया के लिए होती हैं। अब आप देखिए, स्कूल जाने के लिए स्ट्रगल, एजुकेशन के लिए स्ट्रगल, जॉब्स के लिए स्ट्रगल, सब दुनिया के लिए होती है। तो फिर आखिरत को हम क्या करते हैं, जो दुनिया के सामने अजीम है, दुनिया के सामने बहुत ज़्यादा वैल्यू रखने वाली है, तो हम उसको भूल जाते हैं। और वसाइल अल्लाह ताला से जो है हमको तलाश करना चाहिए, यानी सोर्सेस हमें दुनिया में तलाश करने के बजाय अल्लाह पे तवक्कल करना चाहिए। हम क्या करते हैं कि मैं पढ़ूंगी या डिग्रीज लूंगी या ये सर्टिफिकेट्स होंगे या ये क्वालिफिकेशंस होंगे तो फिर मैं ये हासिल कर लूंगी, मुझे ये दर्जे मिल जाएंगे। इस तरह जो है क्या करते हैं, बताते हैं। तो अल्लाह ताला की मदद के बजाय इंसान क्या करता है, अपने ऊपर भरोसा, अपनी तालीम के ऊपर भरोसा, अपने वसाइल के ऊपर भरोसा जो है ये करता है। सोचिए कि आपसे और मुझसे ज़्यादा पढ़े हुए लोग बाज़ वक्त दुनिया में स्टिल स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, तो या फिर हमसे कम पढ़े हुए लोग हमसे शायद बुलंद दर्जों पे है दुनिया के एतबार से, यानी कुछ बहुत ज़्यादा हासिल कर लिए हैं। तो ये सोर्सेस, यानी दुनिया की कोशिश के साथ साथ अल्लाह ताला अगर चाहे तो ही हमें जो है कोई चीज़ दुनिया में मिल सकती है। तो यहाँ पर ये है कि अगर क्या कहा गया है कि दुनिया से बेरग़बती हो, तो दुनिया से बेरग़बती हो यानी अल्लाह ताला के ऊपर कंप्लीट तवक्कल हो, सोर्सेस अल्लाह ताला की तरफ से तलाश करे, प्लस आखिरत की फ़िक्र हो, तो अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करते हैं। तो ऑटोमेटिकली जब किसी इंसान से अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं तो फिर क्या होता है, एक हदीस आती है, सही हदीस है बुखारी की, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, अगर अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं तो वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाते हैं और कहते हैं अल्लाह ताला फुला फुला से मोहब्बत करता है, ए जिब्राइल तुम भी उससे मोहब्बत करो। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम उससे मोहब्बत करने लगते हैं और ऐलान फरमाते हैं आसमानों में अल्लाह ताला फुला फुला से मोहब्बत करता है, तो तुम्हें भी चाहिए कि उससे मोहब्बत करो। तो आसमान के रहने वाले भी उससे मोहब्बत करते हैं। फिर उस इंसान को दुनिया के लोगों की खुशी से नवाजा जाता है। तो इससे क्या साबित होता है कि हम दुनिया से जब बेरग़बती करते हैं, यानी दुनिया में सोर्सेस तलाश करने के बजाय अल्लाह ताला पर जो है तवक्कल करते हैं और आखिरत की फ़िक्र करते हैं, तो हमसे अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं।
اور ہم سے جب اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی آسمان اور دنیا کے رہنے والے ہم سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں میں شامل کر لے جو اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتے ہیں, اور پھر آسمان اور دنیا کے رہنے والوں کے لیے ہمارے دلوں میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ محبت ڈال دے, اور ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ ہم کو شامل کر دے. آمین. Mm-hmm.